So hello all, welcome back to SciMath videos. So this is a video for all the 10th standard students. This video will be covering all the important physics numericals that you need to go through in your part 1 and part 2 textbooks. So before starting this numericals, I think you already know in the physics, in the part 1 we have complete first two. In the part 1 we know there are two chapters, that is electricity and magnetic effects of current. Both the chapter is completely there for your examination. So next in part 2 you know the light chapter, complete light reflection and refraction, it is there. And the next chapter, human eye, the colorful world, is not there. The last chapter, you all know the last chapter is source of energy, that is fully there, fully written. Now problems, if you see where the problem comes, is only two chapter. You know, in part 1 it is from electricity we have problems, and in part 2 we have light in which we have problems. So in this video I will be discussing the main important problems that will occur in your examination also. So now let us start first with the 1 mark numericals. So let us start the problems. So I will be dealing with the problems like as it is in your textbook, so you get an idea of what should be read and what should not to be read. So first in the part 1, just if you have the textbook you can see, or else I will be also sharing in the screen. You see the first type of problem is on I is equal to Q by T. So it is, if you see the second page itself in electricity chapter, what is that? So we know this is the equation that this for 1 marks they gave I is equal to Q by T. So this is the equation. What is this equation? It is the, you know, I is the current, Q is the electric charge. Okay, the SI unit of electric charge is coulomb, and current it is ampere, and time it is in seconds, not in minutes, in seconds. This is the equation. So you have also studied the definition of current. It is the rate of flow of electric charge. Rate andre time barutte, rate of flow of electric charge. So I is equal to Q by T. This is the first equation that you should know. On this there will be one problem, simple problem. In the textbook there is one problem. The current of, if I'll share on the screen, you can see the screen. The current of 0.5 ampere is drawn from a filament of electric bulb of 10 minutes. For 10 minutes, find the amount of electric charge that flows. So we should get to know that this is the equation that they are asking. See, but what they are given you current. They give the time which the current flows in the circuit, and they are asking us Q. Q is nothing but electric charge. Okay. So how to solve it? What they have given? The given current. Current is equal to 0.5 amperes. Next, time is given, which is in 10 minutes. Will you directly substitute 10 in the formula here? No, you can't substitute, because the SI unit of time is seconds. You should be very careful. Convert these minutes into seconds. So we all know 1 minute makes 60 seconds. So 10 minutes makes how much? So you cross multiply, you know, you get 10 into 60, 1 6 and 2 0, 600 seconds. Now take this and substitute. So I is equal to Q by T. What do you want? You want I is given 0.5 amperes. Okay, Q is, we have to find Q, and T is 600. If you want Q, what should be done with the 600? The 600, you know, it goes to the left hand side. Okay, the male hogutte, division iddidu multiply agutte idukke 0.5 ge. So enagutte, therefore Q is equal to, idu eradu multiply agutta, 600 into 0.5. 0.5 andre eno? 0.5 andre ardhakke ita 600 into half. Hinge easy, 600 2 ones are 300. So 300 coulomb is the charge that is there in the circuit. You understood? So this is the equation. I is equal to Q by T, and I is given, T you should convert into seconds, then substitute and find the value of Q. Okay. So now next type of problem for 1 marks again, it is on potential difference. Work done to move a unit. Say this is, you can just, you know the definition of potential difference. V is called as potential difference athwa voltage. The potential difference is work done to move a unit charge. So potential difference means, you know, I will come in the next step when I am doing 3 marks problem, I will just explain it again. Potential difference, how to imagine, how to understand this electricity. Now in any conductor means where the electrons move one place, so they can easily move. We are conductors, current nammal pass agutte nammalgade, ade rubber conductor alla insulator. So there are both insulators and conductors as materials around us. In conductors, electrons will try to move around, will move from one place to another.
ಸೊ ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀರು 2 ಬಾಟ್ಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಟ್ಲಿಂದ ಈ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಹಂಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಹೈಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಟು ದಿಸ್ ಬಾಟಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಆ ಹೈಟನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಹೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೈಟನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದು ಹೈಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ಕೆಲಸನೇ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೈ ಯೂನಿಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಏನು? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಕರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಶೆಲ್ಲು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ, ಇದೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟು? ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇದರ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ವೋಲ್ಟು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ವೋಲ್ಟು, ಕ್ಯೂಗೆ ಕೂಲಮ್ಮು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಜೌಲು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 2 ಕೂಲಮ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು 2 ಕೂಲಮ್ ಅಂತೆ. ಇದೆಷ್ಟು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 12. ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. 2 ಅಂತ ತಗೋಣ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಡಿವಿಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. W ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24 ಜೌಲ್. ಯಾಕೆ ಜೌಲು? ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎನರ್ಜಿ 9th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜೌಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇದು ಏನೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ನೀವು 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿವಿಂಗ್ 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು ನಮಗೂ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ವೈರಸ್ಸು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬರೋದು, ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಬರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಇಫ್ ದ ಬಾಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಚ್ ವೈರ್, any instrument, any basically a wire has its own resistance. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದಕ್ಕೆ R, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಈ ವೈರ್ ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ದ, ವೈರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಎರಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ವೈರ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ವೈರ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಸರ್ಕಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾ, ದೊಡ್ಡದಾದ್ರಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇವಾಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದರೆ, ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓಡೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ವೈರ್ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೋರ್ ದ ಏರಿಯಾ ಲೆಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದು ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು? R ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು L/A. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಾಗಲ್ಲ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇರೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಬೇರೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ ಇಲ್ಲಿ R ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ L/A. ಈ ರೋ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ R ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದ್ರದ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಓಮ್, ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ. L ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಮೀಟರ್, SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಏನು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಮೀಟ್ರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ರೋ ಈಸ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ಇದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ R ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ L/A. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಅದೇ ಐಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸೇ ನೀವು ಏನೇನೋ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಥಿಯರಮ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕೆ ತಲೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ 28 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ R ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ L/A ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 102 ಅಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ವೈರ್, ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತೀನಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ವೈರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 1 ಮೀಟರ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಬಂದು L ಬಂದು 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, L ಬಂದು 1 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಸ್ 26 ಓಮ್. ಯಾವುದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 26 ಓಮ್ ಆಟ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಯಾಕೆ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇದು ನೀವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓದಿದ್ರೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಂದಿದೆ. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಯೂನಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನೋ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ R ಬೇಕು, L ಬೇಕು, A ಬೇಕು, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು. ಇದೇ ನಮ್ಗೆ 4ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಆಟ ಆಡೋದು, ಏನೇ ಆಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, L ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 26 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್, ಸೊ ವೈರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬಂದು 0.3 mm ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ 0.3 mm, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ರೋ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ, R ಜಾಗದಲ್ಲಿ 26 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ರೋನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. L ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, L ಬಂದು 1. A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ವೈರ್ದು, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಬದಲು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ವೈರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನು, πr ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಈಗ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಇವಾಗ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ πr ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್, ನಾವು ಇದು 22/7 3.14 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯಿತಾ. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಡಯಾಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು, ಡಯಾಮೀಟರ್ 0. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅರ್ಧ. ಸೊ 0.3 ಅಂದರೆ 0.15 mm, 0.5 ಅಲ್ಲ 0.15 mm, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇವಾಗ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದಾ? ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು? SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಮೀಟ್ರಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ MM ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮೀಟ್ರಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು, ಮರಿಬೇಡಿ. ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಯರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಹೆಂಗೆ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? 0.15 ಬರದೆ. ಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 10⁻³ ಮಿಲಿ. ಸೆಂಟಿ ಅಂದರೆ 10⁻², 10⁻³ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, 10⁻³ ಅವಾಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಮೀಟ್ರು. ಸೊ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅದೇ ಒಂದೇ ಆರ 2 ಆರ ಅಲ್ವಾ, ಇದ್ರ 2 ಸತಿ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ. 0.15 ಇಂಟು 10⁻³ 2 ಸತಿ ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 2 ಸತಿ ಯಾಕಂದರೆ 2 ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ, 2 ಸತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಆಯಿತಾ. ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು 3.14 ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. 15 ಇಂಟು 15 ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು 15 ಇಂಟು 15? 225, ಕರೆಕ್ಟಾ? 225 ಹಾಕ್ತೀನಿ.
ಹಿಂಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ 225 ಹಾಕೋದನ್ನ ಇವಾಗ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 2, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 2, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 1 2 3 ಆಯಿತಾ. 225 ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 2 3, ಇಲ್ಲೊಂದು 0, ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು 0 ಪಾಯಿಂಟು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನಂಬರ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆರಡು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೆರಡು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮುಂದೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆಯಿಂದ 1 2 3 4. ಸೊ ಇಂಟು ಇದಂಗೆ -3 ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ ಇದ್ರೆ ಆಯಿತಾ, AM ಪ್ಲಸ್ AM ಇಂಟು AN ಅಂದರೆ ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ -3 ಎಷ್ಟು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ -6 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೆರಡನ್ನ ಇವಾಗ ಮಾಡೋಣ. 3.14 ಇಂಟು 0.0225 ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಇದು ಈಸಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ, 314 ಇಂಟು 225 ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ, ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 5 5 4 20, 2 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, 5 1 5 ಪ್ಲಸ್ 2 7, 5 3 15, ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 4 8, 2 1 2 6, ಮತ್ತೆ 2ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಮತ್ತು 8 2 ಮತ್ತು 6 0 5, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು 15 ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, 6 ಪ್ಲಸ್ 2 8, 8 ಪ್ಲಸ್ 8 16, 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 8 10 1 ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 70650 ಬರುತ್ತೆ, 70650 ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 70650 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆಯಿತಾ? 70650. ಇವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇಡೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ, 1 2 3 4 4 ನಂಬರು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರು, 1 2. ಸೊ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು 6 ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು, 1 2 3 4 5 6 ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಂಟು 10⁶ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾಕೆ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವ SI ಯೂನಿಟು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, 0.07650. ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೇಡ, ಬೇಕಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 0.07 ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ. ಇವಾಗ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವಾಗ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನು? ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ 26 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಎಲ್ ಬಂದು 1, ಏರಿಯಾ ಇವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ, ಆಯಿತಾ? ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ? 0.07. ಸೊ 0.07 ಇಂಟು 10⁻⁻6 ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು, ಈ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 26 ಇಂಟು 0.07 ಇಂಟು 10⁻⁻6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P ಇಂಟು 1, ಸಾರಿ ರೋ ಇಂಟು 1, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಟು 1 ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನೇ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು? ಮತ್ತು 26 ಇಂಟು 7 ಮಾಡಿ, 26 7s, ಆಯಿತಾ? 7 6 ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, 7 6 42, 2 4 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 7 2 14, 14 ಪ್ಲಸ್ 18. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 182 ಬರೀತೀರಾ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, 1 2 1.82 ಇಂಟು 10⁻6 ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೇನಿದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಗೆ ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿಕ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು? ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಅಂತ ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು, ಕ್ಲೋಸಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ 1.84 ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಹುಷಾರಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇದು ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 6th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 6th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೇ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ 1, ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದೆ, ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್, ಮಿಲಿ ಅಂದರೆ 10⁻³ 2 ಸತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರೋನ ಕಂಡುಹಿಡಿದೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. P is equal to VI ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಪವರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಪವರ್ಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಟ್,
ಪವರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್, ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಐ. ಆಯಿತಾ, ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ 220 ವೋಲ್ಟ್ ಜನರೇಟರ್. ಅಂದರೆ ಏನು 220 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆಯಿತಾ, ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ 0.5 ಆಂಪ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಬಲ್ಬ್. ಪವರಲ್ಲಿರೋ ಬಲ್ಬ್ ಏನು, ಪವರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ 220 ಇಂಟು 0.5, ಇದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, 0.5 ಅಂದರೆ ಹಾಫು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹಾಫ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 110 ವ್ಯಾಟ್. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರು ವ್ಯಾಟ್. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಇದು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹುಷಾರಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಇದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್, ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್, ಇದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಹೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೋರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಯರ್ಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಯರ್ಗೂ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಕರೆಂಟ್, ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ವಯರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಗೆ, ಲೆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್. ಸಿಲ್ವರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಬೇಗ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಡಿಮೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹಂಗಂತ ಸಿಲ್ವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಪರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಏನು ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ಏನಿದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ? ಇವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಫ್ಯಾನು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಿಕ್ಸಿ, ಆಯಿತಾ, ವಯರ್ಗಳು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಯರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾನು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲನೂ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ 3 ವೈರ್ನ 3 ಅದರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಿಗೋದಲ್ಲ, ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಥರ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಯಿತಾ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ 3 ಓಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ 6 ಓಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ 7 ಓಮ್ ಅಂತ 3 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಪ್ಲಸ್ಸು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೋದು ದೊಡ್ಡಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದೊಂದು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 12 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಇದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. RS ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R3. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಎಲ್ಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಪ್ಲಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 7, ಸೊ 10 16 ಓಮ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕರೆಂಟಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹಂಗೇ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಥರ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು, ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮು, ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು? ವೋಲ್ಟೇಜು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು?
ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅದೇ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 12 ವೋಲ್ಟು, ಐ ಎಷ್ಟು ಅದೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು 16 ಅಲ್ವಾ, ಟೋಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 16. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 16 ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, 4 3s 4 4s 3/4 ಬರುತ್ತೆ. 3/4 ಆಂಪೈರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ. ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಆಯಿತಾ. 3/4 ಆಂಪೈರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1, ಇದು R1 R2 ಆ್ಯಂಡ್ R3 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದಾಯ್ತಾ, ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡು ಬಿಟ್ಟೆ. ಕರೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇವಾಗ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IR1. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ V1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್, ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ I1 ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. V1 ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು 3/4 ಫುಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. 3/4 ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಒಳಗಡೆ 3 ಆಚೆ 4, ಸೊ ಹೋಗಲ್ಲ 0. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 7 0.7 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ನಾನು 0.7 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, 0.7 ಆಯಿತಾ. ಸೊ R1 ಎಷ್ಟು, R1 ಬಂದು 3, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 7 3s 21, ಸೊ 21 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 2.1 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು V2, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, V2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IR2. V2 ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. I ಬಂದು ಸೇಮ್ 0.7, R2 ಬಂದು 6. ಸೊ 7 6 ಎಷ್ಟು, 7 6 42, 4.2 ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು V3 ಎಷ್ಟು, ಆಯಿತಾ. V3 ಎಷ್ಟು, V3 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ IR1, I ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು 0.7, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 7 7 7s 49, 4.9. ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವ, ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋದು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ. 4.9 + 2.1 ಎಷ್ಟು, 7 7 ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, 7 ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 12. 4.15 7 7 + 4 11 11.2 0.2 ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 0.7 ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸರ್, ನಾವು ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, 2 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್, ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 12 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು, ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, V ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IR. ಇಡೀ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಡೀ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. V ಹಾಕಿದಾಗ V ಬಂದು 12, V is 12, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. R ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಟೋಟಲ್ R ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಡು ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 16. ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ R1 ಅಥವಾ ಅಕ್ರಾಸ್ 6 ohms, ಅಕ್ರಾಸ್ 7 ohms ಅಂತ ಬೇರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ದೇ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತಾ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ನೀವು ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದೊಂದು ಮಾಡೋಣ, ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ದು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ದು ಮಾಡೋಣ, ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಪು ಒಂದು 20 ಮತ್ತು 4 20 ohm ಮತ್ತು 4 ohmದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಫ್ 6 volt, ಆಯಿತಾ. ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟು ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್, ಆಯಿತಾ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು
ಎರಡಕ್ಕೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಬೋತ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 20 + 4 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 24 ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ವಿ ಎಷ್ಟು ವಿ ಬಂದು 6 ಐ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಟು 24 ಸೊ ಐ ಬೇಕಂದ್ರೆ 24 ಏನಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ 6/24 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸೊ 6 1s 6 4s ಕರೆಕ್ಟಾ 6 4s ನೆಕ್ಸ್ಟು 1/4 ಎಷ್ಟು 1/4 ಬಂದು 0.25 ಆಂಪೈರ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ 0.25 ಸಿಕ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 20ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ V1 R1 ಐ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ V1 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಎಷ್ಟು 0.25 ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 0.25 ಇಂಟು 20 ಇದ್ರ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ 25 ಇಂಟು 20 25 10s 250 ಆಯಿತಾ 25 20s 500 ಆಯಿತಾ 500 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 5 ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಯಿತು ಏನು ಬರುತ್ತೆ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು V2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IR2 ಐ ಬಂದು 0.25 R2 ಬಂದು 425s 25 4s 100 ಹಾಕಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಬೇಕು 1 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ 6 ಬೇಕು ಎರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 5 ಒಂದಕ್ಕೆ 1 + 5 6 ಹೋಯ್ತಾ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋಣ ಆಯಿತಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಹಿಂಗೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದು R1 R2 R3 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು ಏನು ಮರಿಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ದ ಪವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಯಿತಾ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಯಾಕೆ ಸೇಮು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಏನು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಬರ್ತೀನಿ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕರೆಂಟು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಂದೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಪೋಸ್ R1 R2 R3 ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂದು 5 ohms ಅಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು 10 ohm ಅಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು 30 ohm ಅಂತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಂದು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೇನು ಫಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಈಚ್ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ I1 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಇರ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ I1 I2 I3 ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ I1 ಏನು I2 ಏನು I3 ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು
ಎಲ್ಲಾನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಡಿಡ್ತೀನಿ, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಒಂದೊಂದೇ. ಫಸ್ಟು ಏನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಂದಾಗ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1/RP ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/R1 1/R2 ಪ್ಲಸ್ 1/R3. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. 1 ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 R1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, R1 ಬಂದು 5 ಬರಿತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು R2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 10. ನೆಕ್ಸ್ಟು R3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1/30. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಕದ್ನಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು 1/RP ಇಷ್ಟೇನಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದಾ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು LCM ತೊಗೊಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ LCM ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1/RP ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 3 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು 3 1s 3, 3 5s 15, 2 0 ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1500, 1500 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 5 ಬಿಟ್ಟು, ಇದು 5 ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 2 ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ಬರಿತೀನಿ. 10 30s 300 ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ 300. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ 1500 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 5 × 30, 5 × 30 ಎಷ್ಟು? 3 5s 15, 15 ಒಂದು 150 ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೇಕು? ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 5 10s 50. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು 1/RP ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೇಲೆಲ್ಲಾನು 300 ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 3 ನಂಬರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಿಟ್ಟು ಇದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 10s ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಡಿಷನ್ ಇದೆ. 300 ಪ್ಲಸ್ ಇದು 300 ಪ್ಲಸ್ 400 500 ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಮೇಲೆ 500/1500 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ 2 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಆಮೇಲೆ 5 1s 5 3s 1/RP ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3. ಇಷ್ಟೇನ ಆನ್ಸರು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ RP ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕಡೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರು 3 ohms. ಏನು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರು? 3 ohms. ಹೆಂಗೆ? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇದು 3 ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5 + 10 + 30, 10 + 30 40 + 5 45. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ 5 10 30 ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 3 ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 3 ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇದು 3ಕ್ಕೂ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್? ಯಾಕಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಳೆಯುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡೆತಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ನೋಡಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಏನೋ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಿಕ್ಕಿದೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೂ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಹೆಂಗೆ? ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ V = I1 R1 12 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. I1 ಎಷ್ಟು ಅದೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. R1 ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ 12/5
I1 ಆಯಿತಾ. 12/5 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 12 2 10, ಆಮೇಲೆ 2.4 ಬರುತ್ತೆ, 2.4 ಆಂಪೈರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I2 ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? I2 ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ I2 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಬರುತ್ತೆ, 12/10 1.2 ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆಯಿತಾ. I2 ಬಂದು ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ 1.2 ಆಂಪೈರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು I3 ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 12/30 ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 12/30 ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, 12/30 ಅಂದರೆ 6 2s 6 5s 2/5, 2/5 ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 0.4 ಬರುತ್ತದು. I3 = 0.4 ಆಂಪೈರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಮೂರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮರಿಬಾರ್ದು ನೀವು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/R1 1/R2 1/R1 + 1/R2 + 1/R3. ಹುಷಾರಾಗೆ LCM ತೆಗಿಬೇಕು ಈ ಥರ. ಎರಡಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ? ಎರಡಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಎರಡೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನು? ಅವಾಗೂ ಅದೇನು, ಇದು 5 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು 10 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಹೆಂಗೆ? 1/5 + 1/10 ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, 5 10s 50, ಆಮೇಲೆ ಇದಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 10 + 5 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು? 15/50. ಇದೇ ಆನ್ಸರಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, 50/15 ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ LCM ತೆಗೆದಾರು ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮರಿಬಾರ್ದು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿರಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು, ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಭಾಗ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್, ಕರೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಗಿವನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈಗ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು, ಈಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ದು ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಸೀರೀಸು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ, ಇದು 10, ಇದು 40 ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಮೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಆಮೀಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಆಮೀಟರು ಕರೆಂಟ್ನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದೆಷ್ಟಿದು? ಇದು 30 20 ಆಮೇಲೆ 60 ಆಯಿತಾ. ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬರೋ ಜಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಕರೆಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು, ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದು? ಅದು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡಿಯತ್ತಾ? ಕರೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದು? ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದು? ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. 1/RP ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1/RP = 1/10 + 1/40. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? LCM ತೆಗಿಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ LCM ತೆಗೆದು? ಇದು ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ 400, ಇದಿಲ್ಲಿ 40 + 10. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 50/400. ಸೊ 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 5 1s 5 8s. ಸೊ 1/RP = 1/8. RP ಅಂದರೆ RP ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ 8 ohms. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು 3 ಇದೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 8 ohm. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು 1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. 1/30 + 1/20 + 1/60. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳಿದೆ 3 2s 6 6 6 36. ಕೆಳಗಡೆ 36 3 0
ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 6 2s 12 2 0 1 0 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 6 3s 18 18 2 0 ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ. 3 2s 6 600. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆಯಿತಾ, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3600 ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ 36000 ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 2 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 2 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 36 1s 36 10s. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1/RP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/10. ಸೊ RP ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ 10 Ohm. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ಕರೆಕ್ಟು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, 10 Ohm ಅಂತ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯಿತಾ. ಕರೆಂಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 10 ಬಂತು. ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತೋಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗ್ದೋಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನು ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಬಂತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ನು? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 + 8 18 Ohm ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್. ಆಯಿತಾ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಕಸ್ಮಾತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಈ ಐಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಗಳಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಡ್ರಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು, ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದಪ್ಪ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವೆರಡನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇದೆರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ LCM ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇದೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದೆರಡು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಆಯಿತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ? ಇವಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಇವೆರಡು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದೆರಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮಾ, ಇದು ಬಂದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಬಾಡ್ ಮಾಸ್ ರೂಲ್ ಥರ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇದೆರಡು ಆಯಿತು, ಒಂದು ಬರದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಸೀರೀಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಡ್ ಅಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸೀರೀಸು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 1. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋಲಿ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, 113 ಪೇಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂನಿಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1 ಯೂನಿಟ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ 6 ರೂಪಾಯಿ. ಆ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಪವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಸೊ ಇದು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಜನರಲಿ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್, 1 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂದರೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ಒಂದು 10 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು 10 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. An electric refrigerator operates 400 watts. ಇದು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 400 ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇದು 400 ಇದೆ ಅಂತೆ ಆಯಿತಾ. ಇಂಟು 8 hour ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು 30 days ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಇದು ವ್ಯಾಟು, ಇದು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಇದೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 8 hour, 30 ದಿನಕ್ಕೆ. ಇದು 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 96,000 ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಫೈನಲಿ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 1 ಯೂನಿಟ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 ಯೂನಿಟ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ, 1 ಯೂನಿಟ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇವಾಗ 3 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಓಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಬಲ್ಪು ಏನೋ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಬಂತಾ. ಇವಾಗ ನೀವು ರೇಟಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇದು ವ್ಯಾಟ್ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್? ಇದು ವ್ಯಾಟು, ಇದು ಹವರು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು? ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ 96,000 ಬಂತು. ಇದನ್ನು 96 ಬರೋದು ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? 1 ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ 1000, ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ 1000. ಸೊ 3 0 ಬದಲು 1000 ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ? ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ? ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. 1000 ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಿಲೋ. ಸೊ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್, 96 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಬಂತು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತಾ? ರೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ರೇಟು ಅಂತ ಕ್ವಶ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಗೆ ಆಯಿತಾ ಎಷ್ಟು? 3 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ 96ಗೆ ಎಷ್ಟು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು? 96 × 3. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬರುತ್ತೆ? 288 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. 288 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ 288 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಫ್ರಿಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 8 ಅವರ್ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ 5-6 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ. ಸೊ ಕಿಲೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದರ್ 1000 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರೇಟ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ? 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೀರೀಸು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಇರೋದು. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. 1 ಅವರಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಮ್ಯಾಥ್ಸು, ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಸೈನ್ಸು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.